Xianzhou have very few legends. For what room is there to create legends among those who do not die? But there is one distant legend that can still be recounted. The story of the Cloud Knight Generals. It began 8,000 years ago, when the Emperor of an ancient kingdom yearned for both legacy and immortality. He sent our Xianzhou ancestors into the astral seas. And through the boundless stellar reaches sailed great ships in isolation softly veiled. After voyaging 2,000 years, the ships discovered traces of the divine. The plague's author revealed themselves and offered an immeasurable lifespan. But the blessing was a curse. Those who exceeded their lifespan became the Deathless Doom. And thus the Alliance's long and peaceful years were lost in sickness, treachery, blood, and tears. At the very precipice of the Xianzhou's existence, the Rainbow Arbiter descended and redeemed the crumbling Alliance. For the next 5,000 years, the Alliance voyaged the vast cosmos, purifying the universe under divine mandate. Heading the 6 ships were the vanguards of the hunt, the 7 Arbiter Generals. Behold at the Marshal's side, 6 generals of renown. Fierce and swift is Fei Xiao, the Merlin's Claw. Strong and righteous is Hua Yan, the Flaming Heart. Cautious and sophisticated is Yao Guang, the Seer Strategist. Mighty and powerful is Xuan Quan, the Seish Queller. Mysterious and fair is Yao Wu, the Patina Justice. Wise and brave is Jing Yuan, the Divine Foresight. The 7 Arbiter Generals wield extraordinary powers. Intelligent and visionary Jing Yuan of the Law Fu is admired by friends and feared by foes. With skillful sleight of hand, the trap was set. The Borsons soon, with crushing loss, were met. An army must be of one heart and mind, where skillful sleight of hand is little use. The Cloud Knights entrusted their lives to me. I shall not fail them. Glory to the Xianzhou! Glory to the Cloud Knights! Glory to the Xianzhou! Glory to the Cloud Knights! The hunt is with us! Quite the story, Master Gongshu. Приветствую! С вами Магисайт. И, как видите, мы продолжаем свой звездный путь в Ханской Star Trek. Nice. Да, nice.
Что же сегодня будет засеян? Естественно, будет сея по... Let me see. По книжкам, которые я успел найти. И, собственно говоря, как я и говорил в прошлой серии, посмотрим, что тут да как. This place is full of fancy little gadgets. Herda's collection. I really don't get why she'd go out of her way to collect them and then leave them here to gather dust. Угу. Так. Что-нибудь можно разбить? И по... Enough dilly-dallying. We gotta go. Нет. Не уходить, а... осмотреть. Оценивающий пистолет. Диковина номер какая-то там. Оценивающий пистолет. Предмет производит оценку существ, используя неизвестную логическую систему. Закрытый прежде глаз этого странного пистолетика вдруг распахивается, прокручивается и злобно уставляется на вас. Оценка невозможна. Глаз прокручивается 3 раза и вдруг распахивается еще сильнее. Через пару секунд устало закрывается. Интересно, это типа отсылка к Драгонболу и к какому-то еще? Он руководствуется ростом? Не, вряд ли. Или же к 7 грехам. Так, есть еще? Нет, все то же самое. Так, это смотреть нельзя. Диковина номер какая-то там еще. Набор для фильтрации счастья. Портативное устройство внутри куба можно использовать для распознавания и сбора радостных эмоций. Вы аккуратно пересчитываете кубы, всего их здесь 21, я не считал, так что нет, не знаю, правда это или нет. Но когда пытаетесь для верности сосчитать повторно, то каждый раз их число оказывается другим. Забавно, забавно. Поскольку здесь еще не полностью убрали последствия отражения Иона, сейчас выставлены не все диковины, которые есть на космической станции. Ну, наверное, будет пополняться, если можно будет вернуться сюда. Так. Пушка смешнявка. Диковина номер какая-то. Ракушка смешнявка. Идет как... Издает какой-то странный звук. На смех не похоже, но все равно забавно. Ну, нам не дай послушать, так что...
диковина номер... Та-та-та-та-та-та-там. Полное затмение сердца. Какое-то китайское. Тусклый и безжизненный конус явно находится в спящем режиме. Угу. А что это такое? Что это означает? Ничего не объяснили, ну да ладно. Ага, ничего. Еще один набор для фильтрации счастья. Угу. У каждого живого существа должен быть свой набор для фильтрации счастья. Радости много не бывает. Ну да, ну да. Ну да, ну да. Диковина, который отдел прикладных искусств получил совсем недавно, пока не имеет досье. Ну ладно. А вот это... Так, ну а теперь давайте почитаем. Кстати, если будет выходить слишком короткая серия, мы еще посмотрим на меню персонажей. Также будет и как в Genshin Impact. Посмотрим. Так, книги. Так. У меня только 2, да? Больше никаких. Ну, в этой вот вся игра, ну, надеюсь, насчитывает только вот столько книг. Я уверен, что появятся еще вот другие разделы. И можно будет собирать, наверное, из других, так сказать, миров. По сути, других локаций, но давайте не будем докапываться до лора этого мира. Так, вводный путеводитель по космической станции. Предыдущая версия написана госпожой Гертой в настоящее время больше не распространяется из-за плохой верстки. Не знаю, что такое верстка. Добро пожаловать на космическую станцию Герта. Если ваши поиски жизни стали распространяться на всю Вселенную, если вы сомневаетесь, действительные споры об универсальных истинах имеют право на существование, если вы стремитесь воспроизвести исходное состояние галактики, если вы одержимы символами и свитками. Еще раз, добро пожаловать на космическую станцию Герта. Знания и ответы можно найти здесь среди многочисленных, неизвестных и переменных. Вам дадут мотыгу, чтобы распаковать ответы, которые вы ищете. Однако, чтобы погрузиться в захватывающий процесс, необходимо сделать простой основополагающий шаг. Стать исследователем. Если вы, читатель этого документа, являетесь всего лишь любителем астрономии, мы просим прощения
поскольку ваше исследование космоса закончилось. Как только вы начали это путешествие. Пожалуйста, насладитесь вашим приключением в полной мере в приемном зале. Возможно, ближе к знаниям и интеллекту, чем сейчас. Вы уже не будете. Ну да. Ясно. Неудивительно, что это была предыдущая версия. Новая версия. Написана ведущим исследователем Астой. Только она женского пола, ну ладно. В настоящее время распространяется на космической станции. Добро пожаловать на космическую станцию Герт. Тайны Вселенной — это тема, которой многие ученые посвятили всю свою жизнь. Она одновременно сложна настолько, что ее невозможно полностью описать одним языком. И при этом настолько обозрима, что любой может везде обнаружить ее проявы. Как бы то ни было, разбросанные по вселенной существа вместе нарисовали величественное творение под названием цивилизация. Когда мы отправимся в путь, следуя его разрозненным намекам, мы поймем, что они неизбежно указывают на те же самые путеводные звезды. Очаровательный и чарующий, этот путь привлекал многих искателей знаний, и они посвящали свою жизнь поиску истины. Эта космическая станция Герта представляет собой затененную дорожку, построенную на пути поиска путеводной звезды. Надеюсь, не молитвы. Ладно. Об этом позже. Мы подбираем фрагменты утерянной симфонии, чтобы воспроизвести пир славного прошлого. Мы расшифровываем сущность неизвестных технологий, чтобы увидеть ослепленный блеск кристаллизированной мудрости цивилизации. Ученые — это люди, которые плывут через бескрайнюю галактику, границы ее просторов. А ответы, молчаливо ожидающие по ту сторону, лучшая мотивация для их продвижения. Мы надеемся, что вы сможете погрузиться в очарование неизведанного и острые ощущения от познания на борту космической станции Герт. Подача заявления. Пожалуйста, напишите нам по шаблону, представленному на нашем официальном сайте, и мы предоставим вам место для посадки. Из большого количества ожидающих посетителей ответ на ваш запрос будет примерно через 180 рабочих дней. Места доступные для посещений. Космическая станция Герта, космический лифт. Космическая станция Герта, приемный зал. Ага. Примечание. Каждому человеку будет отведено 30 минут на осмотр. В исследовательские отсеки вход строго запрещен. Так. Нужно выдохнуть. Рукописи Герта.
А, книга Герты, члена общества гениев номер какая-то там, о вселенной, ионах, фракциях и обо всем остальном. Финансируемая корпорацией межзвездного мира. Это то, о чем я хочу написать. Одинокие ионы и их слепые последователи. Угу. Предисловие автора. В этот день Кэл из канделиографии спросил меня, что бы ты хотела бы написать для вселенной? Я ответила, ничего. Тогда она заявила, нужно написать хоть что-нибудь. Это требование к КММ. По правде говоря, я никогда не задумывалась об этом. У общества гениев есть свои правила. Мы редко делимся чем-то с внешним миром. Какое нам дело до того, что происходит во Вселенной? Мы изучаем, мы открываем, что делает нас счастливыми. Этого достаточно. Даже если во Вселенной разразится война, нам с нашими способностями не составит труда выжить. Ну да. С другой стороны, что с того, если я напишу книгу? Не знаю. Вообще-то, в истории общества гениев я не единственный, кто задумался о написании книги. Зандер, член общества гениев номер 1, написал книгу, и Айден, член общества гениев номер 22, изобретатель формулы из 9 слов, тоже создал свой труд. Насколько мне известно, член сообщества гениев номер 76, несколько янтарных эр назад написал небольшую книгу о том, как научить дворецкого поддерживать сложную систему управления компьютером. Виканус Эон эрудиций хранит всю информацию в своем теле. Это ведь тоже формула письменности, верно? Поразмыслив об этом, я решила, что написание книги не такая уж плохая идея. На прошлой неделе корпорация Межзвездного мира направила ко мне человека, передавшего предоплату за книгу. Я была шокирована, увидев количество нулей в чеке. И тогда я серьезно задумалась о публикации. Сначала я должна объяснить, о чем эта книга. Я не буду описывать свои сенсационные открытия и тонкие математические выводы, которыми я прославилась. Сейчас я хочу раскрыть свое истинное «я». На самом деле, я хочу написать книгу о Вселенной, ионах, фракциях и многом другом. За последнюю янтарную эру я часто взаимодействовала с другими мирами, сотрудничала с КММ, помогала Сянь-Джоу бороться с чудищами, собрала коллекцию Звездного Экспресса, возилась с садом воспоминаний,
Все это отличается от моего опыта прошлых эр. Я поняла, что действительно интересно во Вселенной. Это не бездушные правила и законы, а философское воплощение эонов. И глупые людишки, которые собираются вокруг них. Это то, о чем я хочу написать. Одинокие эоны и ионы и их слепые последователи. Надеюсь, читателям понравится. Спасибо корпорации Межзвездного мира за содействие. Да уж. Ну, и остальные, я так понимаю, части рукописи Герты разбросаны, кто знает, на этой станции, не на этой станции. Но как бы сказать, все еще до сих пор мало что понятно. И еще хочу заметить, что вот на начальном экране музыка великолепная. Ну, на мой вкус. И вот сейчас, вот что в прошлой серии, что сейчас, музыка как-то не выделяется. Плохо это, хорошо. Решать уже вам. Ну, по крайней мере, она не раздражает. Но это я забегаю вперед. Финальный вердикт еще далеко. Так что судить пока еще рано. Так. Ну и давайте посмотрим, что там по персонажам. Ну, немножко. Выбрать что? О! Разрушение. Обладают приличным наносимым уроном и живучестью. Могут адаптироваться к различным боевым ситуациям. Это типа Не, это не что-то либо, наверное, элементарев. Ну, элементов типа огонь, вода и все такое прочее. Не, вот. Вот. Элементария. Ну, как-нибудь потом. Разберусь подробнее. Так. Ладно. Так. Идеальный отрыв. Каждый раз, когда проходец пробивает уязвимость противника, его сила атаки повышается на 10%. Это... До 2 раз. Бессмертный третий удар.
Использование техники немедленно восстанавливает 15 хп союзников. Именно союзников. 50. Ну ладно. Похоронный хоумран. Наносит выбранному противнику и соседним целям физический урон, равный от силы первопроходца. Козырь звездной пыли. Это я читать не буду. Слишком много. Так, что это? Пока непонятно. Повысить уровень. Это что-то вроде свитков, да, ясно. Ну, практически как в Геншине. Почти. Так. Световой конус. Странно. Ну ладно. Это улучшение навыка. Ладно, ясно, ясно. И наверняка... Так, стоп. Так. Сохранение. И что это за сохранение? Обладают мощными оборонительными способностями, которые позволяют защитить союзника. Так, навыки. Ага. Ясно. Ясно. Что ж. Думаю, на этом, собственно говоря, серия и закончится. Так. Что-нибудь говорить на прощание не имеет смысла. Вроде бы. Сказать вам нечего. Ну, кроме как ссылки на плейлисты будут в описании. Всем пока!